Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गीराटिवृन्दावनी श्रीऋषभान् सुधीदेवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्तिं आनन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूत शिरोमणि महावदिन्याय कृष्णप्रेमकृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जीवन राजी हरे कृष्ण मदेगबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारकमद्भाग्यामदानन्दा नमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 26-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 33 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः हरे कृष्ण നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः
ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരാളെ विष्णुप्रिय विनीत देवदास माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण अनुत्तर कृष्ण देवदास माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अम्बुज देवी माता जी हरे कृष्ण चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके मालती माता जी चलिए माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय आर्त्रश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सिंधु सिके माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विजयनाथ माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राजी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं न नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबूद्री माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा शिव उपासना देवदास माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भारतीय माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो दक्षिणं कवयो विदुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके निर्मला माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദ്രഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച തന്മാത്രത്വം ച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദൃഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച തന്മാത്രയത്വം ച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദ്രഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച തന്മാത്രത്വം ച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദൃഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച തന്മാത്രം ത്വച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദ്രഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച തന്മാത്രത്വം ച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദ്രഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച തന്മാത്രത്വം ച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർത്ഥാശ്രയത്വം ശബ്ദസ്യ ദൃഷ്ടുർലിംഗത്വമേവ ച തന്മാത്രത്വം ച നഭസോ ലക്ഷണം കവയോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പറഞ്ഞു. അർത്ഥാശ്രയത്വം ഒരു വസ്തുവിന്റെ അർത്ഥം വഹിക്കുന്നത് ഏതോ അത് ശബ്ദസ്യ ശബ്ദത്തിന്റെ ദൃഷ്ടു സംസാരിക്കുന്നവന്റെ ലിംഗത്വം സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏവാതും ച തത്മാത്രത്വം സൂക്ഷ്മഘടകം ച നഭസ സൂക്ഷ്മാകാശത്തിന്റെ ലക്ഷണം നിർവചനം കവയ പഠിപ്പുള്ള വ്യക്തികൾ വിദുഹു അറിയാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ശരിയായ പഠിപ്പും ജ്ഞാനവുമുള്ള വ്യക്തികൾ ശബ്ദത്തെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആശയം വഹിക്കുന്നതെന്ന് നിർവചിക്കുകയും നമ്മുടെ കാഴ്ച അനുസരിച്ച് ഒരു ഭാഷകന്റെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും സൂക്ഷ്മാകാശത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപം ചമക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഭാഷകനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. പറയാൻ ഒരാളില്ലാതെ കേൾക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ശ്രുതി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈദിക വിജ്ഞാനം അപൗരുഷ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയാൽ പറയാത്തത് എന്നാണ് അപൗരുഷയുടെ അർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയായ ആദി കവയെ വ്യക്തിയുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയം ആദ്യം ഗർഭം ധരിച്ചത് ബ്രഹ്മന്റെ അഥവാ വേദത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെയാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനിയായി തീർന്നത്? പഠിപ്പിക്കൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിശ്ചയമായും ഒരു ഭാഷകനും ശ്രവണ പ്രക്രിയയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ആര് സംസാരിക്കും? ലോകത്തിൽ മറ്റാരും ഇല്ലാതിരിക്കവേ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം നൽകിയ ആത്മീയ ഗുരു?
അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഏകജീവി. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മരൂപത്തിൽ സകലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ദിവസിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്ന ഭഗവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വൈദിക ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം. അതിനാൽ അത് ഭൗതികമായ ഗ്രാഹ്യത്തിന്റെ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ഭൗതികമായ ഗ്രാഹ്യം ന്യൂനതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളൊരു ബദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ശ്രവിക്കുന്ന വശം അത് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഭൗതികവും ഐഹികവുമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും മായയാൽ ദൂഷിക്കപ്പെട്ടതും അബദ്ധങ്ങളും ചതിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപരിപൂർണതയും വികലമാക്കിയതുമായിരിക്കും. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭൗതിക സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ പകർന്നു നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ പരിപൂർണമാണ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം പാരമ്പര്യ ശിഷ്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വശം നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. നാം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കിനു പിന്നിലും ഒരർത്ഥമുണ്ട്. ജലം എന്ന വാക്ക് കേട്ടാലുടനെ അതിനു പിന്നിൽ ജലം എന്ന പദാർത്ഥമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ ഈശ്വരൻ എന്ന പദം ശ്രവിക്കുമ്പോഴും അതിനു പിന്നിൽ ഒരർത്ഥമുണ്ട്. നാം അത് സ്വീകരിക്കുകയും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈശ്വരൻ എന്താണെന്നുള്ളതിന് വിശദീകരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് പരിപൂർണമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈശ്വരന്റെ അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് അപരിപൂർണമാകും. ഈശ്വരശാസ്ത്രമായ ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ സ്വയം പറയപ്പെട്ടതാണ്. അത് പരിപൂർണ ജ്ഞാനമാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ദൈവം എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന മാനസിക അഭ്യൂഹികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തത്വജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഈശ്വരൻ എന്താണെന്ന് ഈശ്വരനാൽ തന്നെ ആദ്യമായി അരുളി ചെയ്ത് കിട്ടിയ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ശിഷ്യ പരമ്പര രീതിയിലൂടെ വേണം ഈശ്വരശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ. പാരമ്പര്യ ശിഷ്യത്വത്തിലുള്ള ആധികാരികതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നാം ദർശിക്കുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായും രൂപമുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കാദ്യം ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമാകുന്നത് ആകാശമായിരിക്കും. ആകാശമാണ് രൂപത്തിന്റെ ആരംഭം. ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഇതര രൂപങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കും. ആകയാൽ അറിവിനുള്ള വസ്തുക്കളും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരവും ആരംഭിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ്. ചില പ്രഭുപാദിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ചിത്രദാത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഭൂതാനാം ചിത്രമാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ചിത്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ഛിദ്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണത്വം നവസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മനസ്സിലായ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ചിത്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ഭരത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഭൂതാനം ചിത്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മതൃഷ്ണത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ഛിദ്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മതൃഷ്ണത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ഛിദ്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മതൃഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശർമിള വാസുദേവൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ചിത്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മതൃഷ്ണത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ഛിദ്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇന്ദുമുഖി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ഛിദ്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ചിത്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതാനാം ചിത്രദാതൃത്വം ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധൃഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഹിരന്തരമേവ ച പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മധിഷ്ണ്യത്വം നഭസോ വൃത്തിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭൂതാനാം എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ചിത്രദാതൃത്വം പാർപ്പിടം ബഹി ബാഹ്യമായ അന്തരം ആന്തരികമായ ഏവാത് കൂടി ഛ പ്രാണ ജീവവായുവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മാ മനസ്സിന്റെയും ധിഷ്ണത്വം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേഖലയായിരിക്കുക നഭസഹ സൂക്ഷ്മഘടകം വൃത്തി പ്രവൃത്തികൾ ലക്ഷണം സവിശേഷത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. സൂക്ഷ്മാകാശ ഘടകത്തെ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ജീവവായുവിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ പ്രവർത്തന മേഖലയും വാസസ്ഥലവുമായി നിരീക്ഷിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ്. നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമല്ലെങ്കിലും മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ജീവശക്തി അഥവാ ജീവസത്ത എന്നിവയ്ക്ക് രൂപങ്ങളുണ്ട്.
രൂപം ആകാശത്തിലെ സൂക്ഷ്മാസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ആന്തരികമായി അവ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ സിരകളായും ജീവശക്തികളുടെ സംക്രമണമായും ദർശിക്കപ്പെടുന്നു. ബാഹ്യമായി ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ അദൃശ്യ രൂപങ്ങളുണ്ട്. സൂക്ഷ്മാകാശ ഘടകത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനം അദൃശ്യങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനവും ആന്തരിക പ്രവർത്തനം ജീവവായുവിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും സംക്രമണവുമാണ്. സൂക്ഷ്മാകാശത്തിൽ സൂക്ഷ്മരൂപങ്ങൾക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെലിവിഷനിലൂടെ രൂപങ്ങളോ ഫോട്ടോകളോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ഘടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ്. അത് ഹൃദ്യമായി അവിടെ വിശദീകരിച്ചു. മഹത്തായ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമർത്ഥമായ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം. കാരണം സൂക്ഷ്മ ഘടകത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അവയുടെ സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തെല്ലാം, ഇന്ദ്രിയഗോചര ഘടകങ്ങളായ വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നിവ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കൃതമായി എന്നെല്ലാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നിവയും സൂക്ഷ്മാസ്തിത്വത്തിന്റെ വിധാനത്തിലാണ്. മരണസമയത്തെ മാനസിക നില അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രസ്താവനയെയും ഇവിടെ ദൃഢീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനസികാസ്തിത്വം കളങ്കപ്പെടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂല ഘടകത്തിലേക്ക് വികസിക്കുന്നതിനോ ഒരവസരമുണ്ടായാലുടൻ ഇന്ദ്രിയഗോചര രൂപത്തിലേക്ക് വരണം. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഭസ ശബ്ദ തന്മാത്രാ കാലഗത്യാ വികുർവതഃ സ്പർശോ ഭവത് തത്തോ വായുസ്ത്വക്സ്പർശ ച സംഗ്രഹ. നഭസ ശബ്ദ തന്മാത്രാ കാലഗത്യാ വികുർവതഃ സ്പർശോ അഭവത് തത്തോ വായുസ്ത്വക്സ്പർശസ്യ ച സംഗ്രഹ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. ഇല്ല, നമുക്കിതിന്റെ നഭസഹ സൂക്ഷ്മാകാശത്തിൽ നിന്നും ശബ്ദ തന്മാത്ര സൂക്ഷ്മ ഘടക ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കാലഗത്യ കാലത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ വികുർവതഃ രൂപാന്തരീകരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. സ്പർശ സൂക്ഷ്മ ഘടക സ്പർശം അഭവത് ഉത്ഭവിച്ചു. തതഃ ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു നിന്നും വായു സ്പർശനേന്ദ്രിയം സ്പർശസ്യ സ്പർശനത്തിന്റെ സംഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയഗോചരം. പ്രധാനം ഭാവാർത്ഥന സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്കുകയും ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ആകാശ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും കാലത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരീകരണത്തിലൂടെ സ്പർശത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഘടകവും അതിൽ നിന്നും വായുവും ഉത്ഭവിക്കുകയും സ്പർശേന്ദ്രിയം പ്രമുഖമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്കും. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങൾ സ്ഥൂല രൂപങ്ങളായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ അവ സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളായി തീരും. നിശ്ചിത സമയമെടുത്തുള്ള ക്രമാനുഗതമായ ഈ വികാസത്തിന് ശേഷം സ്പർശനക്ഷമങ്ങളായ വസ്തുക്കളും സ്പർശേന്ദ്രിയങ്ങളും വികസിക്കുന്നു. ഭൗതികാസ്ത്യം പ്രകടമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ ഇന്ദ്രിയ വസ്തു ശബ്ദമാണ്. ശബ്ദത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയിൽ നിന്നും സ്പർശത്തിനുള്ള ഗ്രഹണക്ഷമതയും സ്പർശാവയവബോധത്തിൽ നിന്നും കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അവബോധവും വികസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബോധശക്തിയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ക്രമാനുഗതമായ വികസന രീതി അതാണ്. ശരി. മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഇതൊരു കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. കുറച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോവാം. 71 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃദുത്വം കഠിനത്വം ച ശൈത്യമുഷ്ണത്വമേവ ച യദസ്പർശസ്യ സ്പർശത്വം തന്മാത്രത്വം നഭസ്വതഃ.
പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദം. മാർദ്ദവം, കാഠിന്യം, തണുപ്പ്, ചൂട് എന്നിവയാണ് വായുവിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഘടകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്പർശത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദം. ഇന്ദ്രിയഗോചരമായതാണ് രൂപത്തിന്റെ തെളിവ്. വാസ്തവത്തിൽ വസ്തുക്കളെല്ലാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അവ ഒന്നുകിൽ മാർദ്ദവമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കാഠിന്യമുള്ളത്, തണുപ്പുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ളത് മുതലായ രീതികളിലായി. സ്പർശക്ഷമമായ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഈ പ്രകടമായ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ഉത്ഭവം. പ്രഭുപാദിച്ച് 37-ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചാലനം വ്യൂഹനം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചാലനം വ്യൂഹനം പ്രാപ്തിർ നേതൃത്വം ദ്രവ്യശബ്ദയോ സർവേന്ദ്രിയാണാത്മത്വം വായോ കർമാഭിലഷണം. ചാലനം വ്യൂഹനം പ്രാപ്തിർ നേതൃത്വം ദ്രവ്യശബ്ദയോ സർവേന്ദ്രിയാണാത്മത്വം വായോ കർമാഭിലഷണം. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഞാൻ വായിക്കാൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ചലനങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളായ മറ്റു വസ്തുക്കളെയും സമീപിക്കുന്നതിനും അവയുമായുള്ള സമ്മിശ്രണത്തിനും മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടാകും. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിച്ചു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ കുലുങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയിലകൾ തറയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴോ വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ മാത്രമാണ് ശരീരം ചലിക്കുന്നതും. വായുവിന്റെ സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെട്ടാൽ പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വാസ്തവത്തിൽ വായു സംക്രമണത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് പക്ഷാഘാതം, നാഡിമാന്ദ്യം, ഭ്രാന്ത് മുതലായ അനവധി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം. ആയുർവേദ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഈ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വായു സംക്രമണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചികിത്സ. ഒരുവൻ ആരംഭം മുതലേ വായുവിന്റെ സഞ്ചാര പ്രക്രിയയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നാൽ അത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. വായു ഒന്നിനാൽ മാത്രം ശരീരത്തിൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വായു സംക്രമണത്തിൽ അപര്യാപ്തതയുണ്ടായാൽ അവ നടക്കുകയില്ലെന്നും ആയുർവേദത്തിലും അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിലും വ്യക്തമാക്കി. നേതൃത്വം, ശബ്ദയോ എന്നിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിക്കുമേലുള്ള നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതാബോധവും വായുവിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉളവാകുന്നതാണെന്ന്. വായു സംക്രമണം സ്തംഭിച്ചാൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നെത്താൻ നമുക്ക് ആവില്ല. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ വായു സഞ്ചാരം മൂലം നമ്മൾ ആ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുകയും അതിനെയോ അതിന്റെ ഉറവിടത്തെയോ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം വായുവിന്റെ ചലനങ്ങളാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയും. ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിൽ നാമം. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് തമസിലെ മിഥ്യാഹങ്കാരം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലൈംഗിക ശക്തിയാൽ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മഘടകവും ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മാകാശവും ശ്രവണേന്ദ്രിയവും ആവിർഭവിച്ചു. അല്ലെ, ഇതിലെ ശബ്ദത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെ, ഇത് അതീന്ദ്രിയ തരംഗമായിട്ട് മാറും. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവാമെന്ന് പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മാകാശത്തെ കുറിച്ചും വായുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ശരിയായ പഠിപ്പ് ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികൾ ശബ്ദത്തെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആശയം വഹിക്കുന്നതെന്ന് നിർവഹിക്കുകയും നമ്മുടെ കാഴ്ച അനുസരിച്ച് ഒരു ഭാഷകന്റെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും സൂക്ഷ്മാകാശത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപം ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതില് തന്നെ ആദ്യം ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഭാഷകനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. പറയാൻ ഒരാളില്ലാത്ത കേൾക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ശ്രുതി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നറിയുന്ന വൈദിക ജ്ഞാനം അപൗരുഷ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയാൽ പറയാത്തത് എന്നാണ് അപൗരുഷയുടെ അർത്ഥം. നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവാനാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ അപൗരുഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയാൽ പറയാത്തത് എന്നാണ് അപൗരുഷ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും അല്ലെ, ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയാദികവേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയായ ആദികവിയെ വ്യക്തിയുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയം ആദ്യം ഗർഭം ധരിച്ചത്. ബ്രഹ്മന്റെ അഥവാ വേദത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെയാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനിയായി തീർന്നത്? നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ പർവ്വതവശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമര ഉണ്ടാകും. അതിലാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട്, അതിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ആ താമരത്തണ്ടിലൂടെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും കുറെ വർഷങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിൽ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ്. ശരീരം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ജ്ഞാനവും പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബ്രഹ്മാവിന് ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീടാണ് അത് വിപുലീകരിച്ചിട്ട് ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭാഗവതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് നാരദർ വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. നാരദർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വ്യാസദേവനാണ് എഴുതിയതെങ്കിലും ഇതിന്റെ സ്രോതസ് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ആ പൗരുഷമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് വേറെ ഗുരുക്കന്മാരൊന്നുമില്ല ആരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം നൽകുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട്
ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന് പുറത്തു നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല അല്ലെ, ആരുമില്ല. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മഭാഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആര് സംസാരിക്കും? ലോകത്തിൽ മറ്റാരും ഇല്ലാതിരിക്കവേ ആരായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം നൽകിയ ആത്മീയ ഗുരു? അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഏകജീവി. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മരൂപത്തിൽ സകലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വൈദിക ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം. അതിനാൽ അത് അഭൗതികമായ ഗ്രാഹ്യത്തിന്റെ ന്യൂനതകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. ഭൗതികമായ ഗ്രാഹ്യം ന്യൂനതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അപൗരുഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ബദ്ധജീവാത്മാക്കളാ അല്ലെ. അവരെഴുതിയിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള കേശവ കാശ്മീരി അല്ലെ, അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ എല്ലാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുക്ക് എത്തുകയും അല്ലെ, അവിടെ അങ്ങനെ ഗംഗയെ കുറിച്ച് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയും അല്ലെ, 100 കണക്കിന് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും അതിലൊരു ശ്ലോകത്തിലുള്ള ആ തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും തെറ്റുപറ്റി അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭവാനി ഭർത്തൃ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ശിവന്റെ പത്നിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും എത്ര വലിയ ജ്ഞാനിയായാലും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായാല് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റുപറ്റും അല്ലെ. എന്നാൽ തെറ്റുപറ്റാത്തത് ആരെയുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അച്യുതൻ അല്ലെ. ശ്രുതിയില്ലാത്തവൻ, വീഴ്ചയില്ലാത്തവൻ, തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ, ഇത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടതും തെറ്റുകളില്ലാത്തതാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയായാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും എല്ലാം അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയും വ്യാസദേവനാണല്ലോ ഭാഗവതം രചിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്രോതസ് എവിടുന്നാണ്? വ്യാസദേവൻ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നാരദമുനിക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവിന് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്. അതാണ് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയാധികവി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. നാരദമുനി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് 18,000 ശ്ലോകമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് ചതുർശ്ലോകിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ബ്രഹ്മ മധ്വഗൗഡി സമ്പ്രദായത്തിലെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. നമ്മളൊരു ബദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ശ്രവിക്കുന്ന വർഷം അത് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഭൗതികവും ഐഹികവുമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും മായ ദുഷിക്കപ്പെട്ടതും അബദ്ധങ്ങളും ചതിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപരിപൂർണതയും വികലമാക്കിയതുമായിരിക്കും. വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭൗതിക സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ പകർന്നു നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ പരിപൂർണമാണ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം പാരമ്പര്യ ശിഷ്യമാർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിലെ സന്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വാച അല്ലെ, ഭാഗവത്തിലായാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് മാമുവാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ. മായവാദികള് അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ബ്രഹ്മാവ് എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നാരദമുനി എന്താണോ, വ്യാസദേവൻ, അതേ സന്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ്
മറ്റുള്ളവർക്കും എത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് വ്യത്യാസം. പരമ്പരയിൽ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്. ആ വ്യക്തിയല്ല പ്രധാനം, അതിലെ സന്ദേശമാണ് പ്രധാനം. ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഞാനൊരു ബദ്ധജീവാത്മാവാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റാം, എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് തെറ്റുപറ്റില്ല, ആ ആചാര്യന് തെറ്റുപറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആചാര്യൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മല്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ, അല്ലെ? പ്രഭുപാദരെ വിമർശിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി. പ്രഭുപാദരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ മധ്വാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ, ഇതെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ, ഇതൊക്കെ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, കറക്റ്റാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്റേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇതിലില്ല. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ അനേകം ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന് അവർ എന്തൊക്കെ കമന്ററി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, രൂപഗോസ്വാമി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ, അങ്ങനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കമന്ററികളൊക്കെ നോക്കി അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെ ഒരിക്കലേ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലേ രാത്രിയിൽ 2 മണിക്കോ അങ്ങനെയാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വരാനിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിന്റെ ജനാലയിലേക്ക് കൂടി പോയി നോക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ധാരാളം ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ ബുക്ക്. അത് വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ കുറച്ച് സമയം ജപിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനൊക്കെ വിവർത്തനം എഴുതുന്നു, ഭാവാർത്ഥവും വിവർത്തനമൊക്കെ എഴുതുന്നു, ഓരോ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി, എന്താണ് പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതൊക്കെ കാണും. അദ്ദേഹം വളരെ വച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ജലം എടുത്തിട്ട്, വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ജലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ആവേശത്തിൽ അങ്ങനെ ജപിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഒച്ചത്തില് പുറത്തു പോയിരുന്നിട്ട് ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല. എപ്പോഴും പറയും, ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് തന്നെ വായിക്കുന്നത്. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് തന്നെ വായിക്കും? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എഴുതിയതല്ല ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്, ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വാക്ക്. രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായമല്ല, അത് ആചാര്യന്മാരുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പറയുന്നത് സന്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, അതിലൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കും. പോസ്റ്റ്മാൻ, അല്ലെ? ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു മണി ഓർഡർ ആയാലും മറ്റുള്ള ലെറ്റർ ആയാലും ഒക്കെ അത് അതേപോലെ, അല്ലെ? അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ കുറക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതേപോലെ ആ വ്യക്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നു, അല്ലെ? അതുപോലെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരിലും എത്തിക്കുന്നു. ആ സന്ദേശത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്നും അല്ല മായാവാദികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായാലും പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ആയാലും അതിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെ? അവിടെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ പറയും, അല്ലെ? ഞാൻ പറയുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാമേകം ശരണം വരിക, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അവർ പറയും, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. എന്നാൽ അവർ പറയും എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അവിടെ ഭഗവാനെ അവര് പരാമർശിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി ഭാഷിഷനിലെ സർവനാശം. മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണ്, ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന മായാവാദികൾ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക, അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയൊക്കെ സർവനാശമാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. 8 മണിക്ക് അവിടെ ടെമ്പിളിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൃഷ്ണപ്രഭുയുടെ മായാപൂരിനുള്ള ഭക്തനാണ്, സീനിയർ വൈഷ്ണവന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതില് നമുക്ക് പ്രഭു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, കുറച്ച് സ്പീഡിലുള്ള സ്ലാങ് ആണ്, എന്നാലും പറ്റുന്നവരൊക്കെ അത് കേൾക്കുക.
പുലർച്ചതിന് ചരിതാമത്തിലൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും. അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അത്രയും ഭാഗ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളെ വിശദീകരിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ ഫലിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവൃന്ദത്തിലെ പ്രഭുപാദ രാജശ്രീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ ഫലിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ഹരി ബോൽ. കൃഷ്ണ രമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര കാര്യമാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ ഫലിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ മോനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭയങ്കര ചിരിയാണല്ലോ. മൈക്കെല്ലാം പിടിച്ച് പറിക്കും. അത് ഹരി ബോൽ. ഹരി ബോൽ.